तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन, खत्मुल मुरसलीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 20 जुलाई 2024 ईस्वी हफ्ते का दिन है। इंडिया में इस वक्त रात के 10 बजे हैं और GMT के मुताबिक इस वक्त सहपहर के 4:30 बजे हैं। और नाज़रीन, ये वक्त है प्रोग्राम राह हुदा का। नाज़रीन, कादियान दारुल अमान से अपने लाइव डिस्कशन प्रोग्राम राह हुदा के 4 एपिसोड्स पर मुश्तमिल सीरीज़ के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का ये एपिसोड इस सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है। नाज़रीन, इस मुकम्मल सीरीज़ में हम सैयदना हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब खलीफतुल मसीह सानी अल मुस्लिहुल मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तसनीफ़ लतीफ़ अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम के मौजू पर बातचीत कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम राह हुदा लाइव होने के साथ साथ एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम भी है, यानी आप अपने सवालात के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, हमसे जुड़ने के लिए हमारे राब्ते की तमाम तफासील आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे। आप हमसे टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट मैसेजेस, फैक्स मैसेजेस और ईमेल की सहूलियत भी दस्तयाब है। हम स्टूडियो डिस्कशन के साथ साथ अपने नाज़रीन के सवालात को यहाँ स्टूडियो में मौजूद उलमा कराम के पैनल में पेश करते हैं और हमारे उलमाए कराम इसी प्रोग्राम के ज़रिए हमारे नाज़रीन के सवालात के जवाब देते हैं। नाज़रीन, आज के एपिसोड में मौजू की मुनासबत से बातचीत करने के लिए उलमा कराम का जो पैनल यहाँ मौजूद है, मैं उनका तारुफ़ करवा देता हूँ। मोहतरम मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन शाहिद साहिब और मोहतरम मौलाना ज़ैनुद्दीन हामिद साहिब आज के एपिसोड में खाकसार के साथ शरीके गुफ्तगू होंगे। मैं हर दो हज़रात का खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, इस्लाम वो अजीम मज़हब है जो अमन सलामती, मोहब्बत और इंसानी हुकूक़ की पासदारी का पैगाम देता है। इस्लाम के अमन सलामती का मज़हब होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि खुदावंद ताला ने अपने भेजे हुए दीन के लिए नाम ही इस्लाम पसंद किया। इस्लाम अपने लुग़वी माने के एतबार से महज अमन सलामती है। लिहाजा इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो ख़ुद भी सरापा सलामती है और दूसरों को भी अमन सलामती, मोहब्बत व रवादारी, एतदाल আর ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। ইসলাম আমাদেরকে জীবন ধারণের সকল স্তরের নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দেয়। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর আজকের পর্বের সর্বপ্রথম প্রশ্ন মোহতরম মৌলানা করিমউদ্দিন সাহেবের কাছে রাখতে চাই যে পৃথিবীর সর্বস্তরে এবং সব দেশে ধনী দরিদ্র এবং সরকার ও প্রজার বিষয়টি আমরা দেখতে পাই। তো ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এদের সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলবেন। জাযাকুমুল্লাহ। কুরআন শরীফের শিক্ষার প্রতি আমরা দৃষ্টি দিলে এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা অনেক বিষয় দেখতে পাই। আর তা হলো আল্লাহ তাআলা এক স্থানে বলেছেন যে যত সৃষ্টিকুল রয়েছে তার সবই মানুষের সেবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমন সূর্য, চন্দ্র, তারকা, জঙ্গল, ভূমি, জঙ্গলে অনেক পশু রয়েছে। আর এগুলো শুধু দেখানোর জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, বরং মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। তো ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো
এই যত সৃষ্টিকুল রয়েছে এগুলো সবই মানুষের উপকারার্থে। অতএব কোরআন শরীফে বলা হয়েছে খালাকালাকুম মাহফিল আরজ জামিয়া, যা কিছু এই পৃথিবীতে আছে তার সবই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে এটি বলা হয়নি যে কাউকে বেশি দেওয়া হয়েছে কাউকে কম দেওয়া হয়েছে, বরং এটি তাদের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে যে কে কিভাবে কার অধিকারী হয়ে যায় আর কে কিভাবে পিছিয়ে পড়ে। অতএব আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে এই বিষয়টির উল্লেখ করেছেন যে একদিকে বলেছেন খালাকালাকুম মাহফিল আরজ জামিয়া, অপর দিকে বলা হয়েছে ফাস্তাবিকুল খায়রাত, যে নেকি বা পুণ্যের কাজে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো। তো এই সব কিছু ও সবার জন্য হওয়া সত্ত্বেও এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে প্রত্যেকের উচিত যে একে অপর থেকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। এখন পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন ক্রীড়ার আয়োজন হয়, দৌড় প্রতিযোগিতা হলে কেউ পিছনে পড়ে যায়, একজন দুইজন বা তিনজন সামনে চলে যায়, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয় তারা, আর তারাই পুরস্কার লাভ করে। তো এর অর্থ এটি নয় যে এই দৌড় প্রতিযোগিতায় কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্য পুরস্কার নির্ধারণ ছিল, বরং কেউ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী এগিয়ে যায় বা কেউ সামর্থ্যের কারণে পিছিয়ে থাকে। অতএব আল্লাহ তাআলা এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে আমরা আকাশ পৃথিবী ইত্যাদি সবকিছু সৃষ্টি করেছি, আর এখানকার যা কিছু আছে সবই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু এখানেও এক প্রকার প্রতিযোগিতা রয়েছে, একটি কম্পিটিশন রয়েছে যে একে অপরের সাথে নেকির ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো, মন্দের ক্ষেত্রে নয়। তো এটি একটি নীতি আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন লা তাফাজ্জালু মা ফাজ্জালাল্লাহু বিহি বাযুকুম আলা বায, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কতককে কতকের উপর যে প্রাধান্য দান করেছেন তার কারণে বিনা কারণে এই আশা করা উচিত নয় যে এটি তার থেকে হারিয়ে গেলে আমরা পেয়ে যাব। এতে সমাজে এক ধরনের কুধারণা সৃষ্টি হয়, এক ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়, সমাজের নৈরাজ্য শান্তি বিনষ্ট হয় এবং ছিনতাই বা ছিনিয়ে নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তো আল্লাহ তাআলা কাউকে কোনো কিছুতে সমৃদ্ধ করেছেন তার আমলের ফলে বা তার কোনো কৃতকর্মের ফলে, তার চেষ্টার ফলে, তাহলে এটি হওয়া উচিত নয় যে তোমরা অযথা তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে বা তাকে হিংসা করবে। যেমনটি সাধারণত দেখা যায় যে কোনো দুর্বল ব্যক্তি রয়েছে, তারা নিজেরা কিছু না করে না, কিন্তু অন্যের উন্নতি দেখে তারা নিজেদের মাঝে এই ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়। তো আল্লাহ তাআলা এটিও একটু নীতি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে বলেছেন যে যাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য নির্দেশ হলো পিছনে যারা পড়ে আছে তাদেরকে পরিত্যাগ করলে চলবে না, বরং তাদেরকেও সাথে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে বা তাদেরকেও উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে। অনুরূপভাবে বলেছেন ওয়া আতুহুম মিম সূরা নূরের আয়াত বুঝতে পারিনি। এখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তাতে তোমরা তোমাদের অধীনস্থ এবং দরিদ্রদের প্রতিও দৃষ্টি দাও। সেই ক্ষেত্রে তো ইসলামের শিক্ষা খুবই সুস্পষ্ট। প্রতিযোগিতা নিজ স্থলে ঠিক আছে, যারা সামনে এগিয়ে যাবে তাদের জন্য নিজেদের স্থান রয়েছে, কিন্তু যারা পেছনে পড়ে থাকবে তাদের জন্য নির্দেশ হলো যে যারা সামনে এগিয়ে গেছে তাদের উচিত তারা যেন নিজেদের পিছনে যে ভাইয়েরা পড়ে আছে তাদের খেয়াল রাখে, সামাজিকভাবে ধর্মীয় দিক থেকে এবং সকল দিক থেকে তাদের খেয়াল রাখে এবং তাদের সাহায্য করে। তো এই বিষয়টি যদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে বহু সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, অনেক বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়, একে অপরের সাথে ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। এমনটি হবে না যে অমুকের কাছে এত বেশি সম্পদ রয়েছে আমরা কেন পেলাম না, তার কাছ থেকে আমরা এখন তা লুট করার চেষ্টা করব। পুরোনো যুগে যেমনটি দেখা যায় যে যাদের কাছে সম্পদ থাকতো বা পশু থাকতো বা সম্পদ থাকতো তাদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হতো। তো আল্লাহ তাআলা বলেন যে এমনটি হওয়া উচিত নয়। হ্যাঁ, তুমিও পরিশ্রম করো, আর পরিশ্রমের ফলে যদি আল্লাহ তাআলা তোমাকে যতটুকু তৌফিক দিয়েছেন সেই অনুযায়ী তুমি লাভ করবে, কিন্তু যারা নিজেদের চেষ্টা প্রচেষ্টা এবং
জিহাদের কারণে একটি মর্যাদা লাভ করে, তাদের এই মর্যাদার কারণে তাদের প্রতি হিংসা পোষণ করা উচিত ভাবে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে ওয়াফি আমওয়ালিকুম হাক্কুল লিসাইল ওয়াল মারহুম, অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ধন সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে যারা চায় তাদের জন্য এতে অংশ রয়েছে, আর যারা চায় না, হ্যাঁ, আর যারা হাত পাতে না, কেউ কেউ আত্মসম্ভ্রম বোধের কারণে মানুষের সামনে হাত পাতে না, যারা চায় তারা হাত পেতে চাইতে পারে, কিন্তু কারো কারো প্রকৃতি এমন হয়ে থাকে যে তারা আত্মসম্ভ্রম বোধের কারণে হাত পাততে চায় না, কিন্তু তাদের প্রয়োজন অবশ্যই থাকে। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন যে এমন লোকেরা যারা নিজেদের মুখে যদিও চায় না বা কোনো কিছু বলে না, তোমাদের উচিত তাদের প্রতিও লক্ষ্য রাখা বা খেয়াল করা যে তাদের প্রয়োজন রয়েছে। যেমনটি পাঞ্জাবিতে একটি বাগধারা রয়েছে যে পাঞ্জাবি ভাষার একটি পংক্তি তিনি পড়েছেন যে কেউ দিলে সে নিজের লোককেই শুধু দেয়। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন যে যারা বঞ্চিত শ্রেণী রয়েছে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, আর এই বঞ্চিত শ্রেণীর মাঝে মানুষের পাশাপাশি পশুরাও চলে আসে। যে পশুরা মুখে কিছু বলতে পারে না, তারা তোমাদের অধীনে হয়ে থাকে, তো তাদের যে প্রয়োজন রয়েছে সেটির প্রতি লক্ষ্য রাখা তোমাদের উচিত। তো মানুষ এবং পশু কুল এবং পক্ষীকুলের অধিকার আল্লাহ তাআলা এইভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন যে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা অধিক দান করেছেন তাদের জন্য তাদের এই অধিকার নেই যে নিজের দুর্বল ভাইদের, নিজের দুর্বল পশুদের বা দুর্বল শ্রেণীর অধিকার তারা দিবে না বা তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে তিনি কোরআনের আয়াত পড়ছেন, বুখারী কিতাবুজ যাকাতের একটি রিওয়ায়াত পাঠ করেছেন। তিনি বললেন যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য যাকাত দেয়া আবশ্যক করেছেন, আর এই যাকাত কিভাবে আদায় করা হয় তা ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে দরিদ্রদের কাছে বন্টন করা হয়। তো এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে উপার্জনের উপর যাকাত নয়, বরং যে ক্যাপিটাল বা মূলধন পড়ে থাকে তার উপর যাকাত দিতে হয়, তা পশু হোক বা সোনা রূপা হোক বা জমানো অর্থ হোক। এটি একটি নির্দিষ্ট সময় পর দেখতে হয় যে এর শর্ত পূরণ হয়েছে কিনা, তাহলে এর 2.5% যাকাত দিতে হয়। তো আল্লাহ তাআলা এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেছেন যে এই ধন সম্পদের মাঝে যা সারা বছর জমা থাকে ব্যবহৃত হয় না তার উপর যাকাত দিতে হয়। তো আল্লাহ তাআলা বলেছেন খুয মিন আমওয়ালিহিম সাদাকাতান, পরের অংশ আমি বুঝিনি, যে তাদের ধন সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করো বা যাকাত সংগ্রহ করো, তুতাহিরুহুম, যেন এর মাধ্যমে তোমরা পবিত্রতা লাভ করতে পারো এবং এর ফলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পরিচ্ছন্নতা দান করবেন বা পবিত্র করবেন। তো মোট কথা সমাজে পবিত্রতা সৃষ্টির জন্য যাকাত দেয়া এটিকে আবশ্যক করা হয়েছে। ইসলাম এর সাথে এটিও প্রতিষ্ঠা করেছে যে উত্তরাধিকার আইন, আর এমন কোন সভ্য সমাজ উত্তরাধিকার আইন অর্থাৎ পিতার কতটুকু অংশ, পুত্রের কতটুকু অংশ, বা কত পুত্রে হলে কত অংশ দিতে হবে, বা কন্যাদের অংশ কতটুকু হবে। পূর্বে এমনটি হতো যে পুত্রদের উত্তরাধিকার দেওয়া হতো, কন্যাদের নয়, এটিও ঠিক নয়। তো পিতা মাতা পুত্র কন্যা সবার অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে, উত্তরাধিকার হিসেবে কে কতটুকু পাবে। তো মূল কথা হলো কয়েকটি পরিবারের পর বা কিছু জেনারেশনের পর সেই সম্পদ তাদের মাঝে বন্টন করতে হবে। এরপর আল্লাহ তাআলা সুদের বিষয়টিকে নিষেধ করেছেন, ইন্টারেস্ট যেটিকে বলা হয়। এই সম্পর্কে যদি আমরা গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখি তাহলে পৃথিবীতে যত বড় বড় যুদ্ধ হয়েছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হোক বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হোক, আর বর্তমান যুগেও দেখবেন যে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের যে যুদ্ধ হচ্ছে, এতেও অনুরূপভাবে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যে বিষয়টি চলছে তাদের মাঝেও
তারা অস্ত্র কোথায় পায়, যেখান থেকে আসে তাদেরকে সুদের টাকা দিতে হয় বা সুদ দিয়ে অস্ত্র ক্রয় করতে হয়। তো নিজেদের প্রকৃত অর্থ দিয়ে যদি বা মূলধন দিয়ে যদি অস্ত্র কিনতে হয় তাহলে কয়েকদিনের মাঝে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। তো আল্লাহ তাআলা এই যে সুদ নিষেধ করেছেন এই কারণে যে এতে ধনী আরো বেশি ধনী হয় আর দরিদ্র আরো বেশি দরিদ্র হয়, আর এর ফলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে না, বরং যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। এখন এটিও কতটা অদ্ভুত বিষয় যে বর্তমান যুগে যত ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে এগুলোর মাঝে কোনো ভারসাম্য না থাকার কারণে হয়েছে। সোশ্যালিজম, কমিউনিজম এর কথা আপনি ধরুন, তারা দরিদ্রদের অধিকার যদিও জোরপূর্বক নিয়ে নেয়, কিন্তু ধনীদের অধিকার তাদেরকে বাধ্য হয়ে দিতে হয়। তো আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে তোমরা ধনীদেরকে বিশেষত যে তোমরা নিজেদের দরিদ্র ভাইদের প্রতিও লক্ষ্য রাখো। এই ধন এমনি এমনি তোমরা লাভ করোনি বা এই সম্পদ তোমরা এমনি এমনি লাভ করোনি, এতে তাদের অধিকার রয়েছে, তোমরা তাদের মাধ্যমে এগুলো লাভ করেছো। এরা যদি পরিশ্রম না করতো তাহলে তোমরা তা পাতে না। আর তৃতীয় বিষয় হলো অধিকার হরণের ফলে সমাজের শান্তি বিনষ্ট হয়। তো ইসলামে শাসক এবং প্রজা এবং ধনী দরিদ্রদের যত অধিকার রয়েছে সেগুলো এমনভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে যে তোমরা যদি ব্যবসাও করতে চাও তাহলে এমনভাবে করো যেন অধিক লাভ হলে অনেক সময় এমন হয় যে শস্য ভেজা থাকে, উপর থেকে ভালো কিছুটা রেখে দেয়, কিন্তু হাত ভিতরে প্রবেশ করা দেখা যায় যে ভিতরে ভেজা শস্য। একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাচ্ছিলেন, একটি গমের বস্তা ছিল, তো তিনি হাত দিয়ে দেখেন যে ভিতরে ভেজা গম। তো আল্লাহ রসুল বলেন যে এমনটি করা উচিত নয়, তুমি পরিশ্রম করেছো এবং শস্য ফলিয়েছ ঠিক আছে, কিন্তু এটিকে নষ্ট করে বা ভিজিয়ে ওজন বেশি করে বিক্রি করে তুমি অধিক মূল্য আদায় করবে, এমনটি করা উচিত নয়। তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শিক্ষা প্রদান করেছেন মুসলমানদের বিশেষভাবে যে যদি লাভ করতে হয় তাহলে বৈধভাবে লাভ করো, কেননা তোমরা সেই পরিশ্রমের অবশ্যই অধিকার রাখো যে কোথা থেকে পণ্য এনেছো এবং অন্য কোথায় বিক্রি করছো। কিন্তু ব্যবসাকে নিষেধ করা হয়নি, কিন্তু অত্যধিক মূল্য আদায় করাকে নিষেধ করা হয়েছে। তো ইসলামের এই বিষয়গুলোর উপর যদি আমল করা হয় তাহলে এই যে সোশ্যালিজম বা মার্কসিজম, কমিউনিজম এগুলোর কোনো প্রয়োজনই পড়ে না, বরং আল্লাহ তাআলার কৃপায় এই সব বিষয় ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী যদি সঠিক অধিকার দেয়া হয় তাহলে একান্ত শান্তিপূর্ণভাবে পৃথিবী চলতে পারে। শান্তি তখনই বিনষ্ট হয় যখন অধিকার দেয়া হয় না, ধনী দরিদ্রের লড়াই আরম্ভ হয়, আর এর ফলে সমাজে যুদ্ধ দেখা দেয়, আর যুদ্ধের ক্ষেত্রে সুদের বিষয়টি চলে আসে পুনরায়, আর সুদের ফলে যাদের কাছে অর্থ রয়েছে তাদের অর্থ বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর যারা দরিদ্র শ্রেণী তারা নিষ্পেষিত হতে থাকে। যাই হোক, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একান্ত সঠিক সময়ে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে কোরআন শরীফ অবতীর্ণ করে এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে পুরো সৃষ্টিকুলের উপর তোমাদের অধিকার অবশ্যই রয়েছে। তোমাদের জন্য নসিহত হলো তোমরা একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো, কিন্তু এর ফলাফল হলো তোমরা যদি সামনে এগিয়ে যাও তাহলে পিছনে যারা পড়ে আছে তাদের প্রতিও লক্ষ্য রাখো বা খেয়াল রাখো। এটি হলো শাসক এবং প্রজা বা ধনী দরিদ্র উভয়ের মাঝে যে ভারসাম্য রয়েছে এটি যেন প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ করুন। এই শিক্ষাকে যেন আল্লাহ মানুষ বুঝতে পারে এবং এর উপর আমল করার চেষ্টা করে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, জাযাকুমুল্লাহ।
আমাদের দর্শকদের মধ্য থেকে এক বন্ধুর প্রশ্ন আমরা টেক্সট মেসেজ আকারে পেয়েছি। আমি সেই প্রশ্নটি পাঠ করছি। বাংলাদেশ থেকে মোকাররম সাইফুল ইসলাম ফানি সাহেব প্রশ্ন করছেন যে গজওয়ায়ে হিন্দের বাস্তবতা কি? আজকাল বাংলাদেশে এই বিষয়টিকে অনেক বেশি প্রচার করা হচ্ছে। গজওয়ায়ে হিন্দ এই বিষয়টি আমরা কিভাবে বুঝতে পারি? আমি মোহতরম মাওলানা জৈনুদ্দিন হামিদ সাহেবের কাছে প্রশ্নটি রাখছি। জি, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আসলে গজওয়ায়ে হিন্দ এটি এক অসাধারণ ভবিষ্যৎবাণী যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আরোপিত হয়। প্রথমে আমি হাদিসটি উপস্থাপন করছি, জানা এর সঠিক ব্যাখ্যা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আসলে এই হাদিসটি হযরত সুবান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তকৃত দাস ছিলেন, তিনি রওয়ায়াত করেছেন। আর সিয়াসিত্তার পঞ্চম পুস্তক নিসাই, সুনান নিসাইতে এটি বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতেও এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া আরো কিছু বই পুস্তকেও এর উল্লেখ রয়েছে। কিছু শব্দ এদিক সেদিক রয়েছে, কিন্তু মোটামুটি মূল বিষয় একই। তো হযরত সুবান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসাবাতানে পরের অংশ আমি ইসাবাতুন তাগজুল হিন্দ ওয়া ইসাবাতুন মা মাসিহ বিন মারইয়াম। এটি হলো মূল হাদিস, যার মোটামুটি অর্থ হলো দুটি দল এমন হবে। এটি এক মহান ভবিষ্যৎবাণী যে দুটি দল এমন হবে বা দুইটি দল এমন হবে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। আখরাজাহুমুল্লাহু মিনান নার, তাদের উভয়কে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। একটি হলো ইসাবাতুন তাগজুল হিন্দ, একটি দল হলো হিন্দুস্তানে জিহাদ করবে, আর দ্বিতীয় দল ইবনে মারিয়ামের সাথী হবে। উভয়কে মুক্তিপ্রাপ্ত দল আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তো এখানে সূক্ষ্ম পার্থক্যের সাথে আমি বলতে চাই যে প্রথম দলের একটি নির্দিষ্ট মিশন বলা হয়েছে তাগজুল হিন্দ, যে হিন্দুস্তানে তারা জিহাদ করবে বা হিন্দুস্তানকে বিজয় করবে। আর এখানে এটি দেখতে হবে যে হিন্দুস্তানের অর্থ হলো অবিভক্ত হিন্দুস্তান, যেখানে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, হিন্দুস্তান পুরোটাই রয়েছে। এখন এই ভবিষ্যৎবাণী কিভাবে পূর্ণ হয়েছে এর অনেক ব্যাখ্যা করা হয়, কিন্তু মোটামুটি অধিক সম্ভাবনা হলো 711 থেকে 713 খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসেমের মাধ্যমে, যিনি সিন্ধে এসেছেন এবং ইসলামের বাণী নিয়ে এসেছেন। তিনি সিন্ধুতে ইসলামী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন আর পুরো হিন্দুস্তানের জন্য ইসলামের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। বরং ঐতিহাসিক সাক্ষ্য এটি বলে যে এই দলই সেই দল যাদের সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন এবং এই সুসংবাদ দিয়েছেন। মুহাম্মদ বিন কাসেম এবং তার সাথীদের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে হিন্দুস্তানে ইসলামের প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় দল, যাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ইসাবাতুন মা মাসিহ ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, এখানে হিন্দকে বিশেষায়িত করা হয়নি। মসিহ ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম, যিনি মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যুগ যেহেতু সীমাবদ্ধ নয় বা নির্দিষ্ট নয়, তাই প্রথমে বলা হয়েছে তাগজুল হিন্দ, যে হিন্দুস্তানে তারা জিহাদ করবে বা হিন্দুস্তানের মাঝে সীমাবদ্ধ। কিন্তু দ্বিতীয় দল, আরেক দলের কথা বলা হচ্ছে যারা ইবনে মরিয়মের সাথী হবে বা সাথে থাকবে। এখন দেখুন এই অসাধারণ ভবিষ্যৎবাণী কিভাবে পূর্ণ হয়েছে। অদৃশ্যের যত কথা থাকে সেগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। কোনো মানুষ এই ক্ষমতাই রাখে না যে শত শত বছর পূর্বে এমন ভাবে একটি ভবিষ্যৎবাণী করবে যা হুবহু পূর্ণ হয়ে যাবে। তো এখানে সুস্পষ্টভাবে এটি বলা হয়েছে যে সেই দল হলো জামাতে আহমদিয়া। হযরত আকদাস মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো অনেক ভবিষ্যৎবাণীকে পূর্ণ করে তিনি এই দাবি করেছেন যে ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং শরীয়তকে পুনরুদ্ধারের জন্য যে শেষ যুগের সংস্কারকের আগমনের সুসংবাদ পাওয়া যায়, সেই সংবাদকে পূর্ণ করার জন্য আমি এসেছি। আর তিনি বহুবার শত শত স্থানে এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। আল্লাহ তাআলা তার কাছে প্রকাশ করেছেন যে সেই মসিহ এবং মাহদী যার অপেক্ষায় মানুষ রয়েছে, তিনি আপনার সত্তাই সেই সত্তা। তিনি বলেন যে ওয়াবাশশারানি রাব্বি ইন্নাল মাসিহুল মাউদ ইয়ারকুবুল্লাযী ওয়াল পরের অংশ আমি ওয়া আনতা ওয়া কে
फिर फरमाया नफ़लु मा नशाउ फला तकूनन मिनल मुमतरीन। ये तज़किरा सफ़ा नंबर 2। এটি তাজকিরা 209 নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছে, ইতমামুল হুজ্জা পৃষ্ঠা 3। বলা হয়েছে যে সেই মসিহে মাউদ, সেই প্রতিশ্রুত মাহাদি, যার অপেক্ষায় তারা রয়েছে, আর সেই প্রতিশ্রুত মসিহ যার অপেক্ষায় তারা রয়েছে বা মানুষ যার অপেক্ষা করছে, হুয়া আন্তা বলা হয়েছে। হুয়া আন্তা সেই সত্তা হলো তোমার সত্তা, আমরা যা চাই তাই করি। আর ফালা তাকুনান্না মিনাল মুমতারিন, আর তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। এখন দেখুন কত সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎবাণী। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশে এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজ যে এমনটি এই ভবিষ্যৎবাণীতে অনেক আন্তর্জাতিক মিশন আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলার কৃপায় আজ কাদিয়ানের পবিত্র ভূমি থেকে যে আওয়াজ বা যে আহ্বান উঠেছিল তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে কাজ করছে। এমনকি আর মসিহ ইবনে মরিয়মের নামের যতটুকু সম্পর্কে সেটি একটি ভিন্ন বিষয়, যে ঈসা ইসলামের ভবিষ্যৎবাণীতে অনেক রূপকের ব্যবহার রয়েছে। তো মসিহ ইবনে মরিয়মের নুজুলের যে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে, এটি বোঝা উচিত যে সেই মসিহ বনি ইসরাইলের মসিহ হতেই পারেন না, কেননা কোরআন শরীফের 30টি আয়াত দ্বারা তার মৃত্যু প্রমাণিত হয়। আর নুজুল শব্দটিও আরো অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, স্বয়ং ঈসা ইসলাম সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়েছে, কেননা তাই এই বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য নয়। ইসলামের আন্তর্জাতিক তবলিগের জন্য বা প্রসার ও প্রচারের জন্য যে মহান জামাতের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা, সেই জামাত এখানে ইসাবাতুন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু সার কথা হলো এটি এক মহান ভবিষ্যৎবাণী যা সঠিক সনদের সাথে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আর এখানে দুটি দলের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি দল হলো গজওয়ায়ে হিন্দের ভবিষ্যৎবাণী, যেটি মোহাম্মদ বিন কাসেমের মাধ্যমে যে জিহাদ হয়েছে এবং পুরো হিন্দুস্তানের সামনে ইশাত ইসলামের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। আর দ্বিতীয় ইসাবাত সেটি হলো জামাত আহমদিয়ার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমাদের দর্শকদের মধ্যে থেকে একটি প্রশ্ন টেক্সট মেসেজ আকারে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, সেই প্রশ্নটি আমি পড়ছি। আথার আদনান খান সাহেব সেই প্রশ্ন পাঠিয়েছেন যে আমি শুনেছি আশুরার দিন 10 মুহররমের দিন রোজা রাখা হয় না, কেননা ইয়াজিদ হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করার খুশিতে রোজা রেখেছিল। আমি মোহতারাম মাওলানা করিমউদ্দিন শাহেদ সাহেবের কাছে সংক্ষেপে উত্তর দেওয়ার অনুরোধ করছি। জাযাকুমুল্লাহ। কার পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছিল? আথার আদনান খান সাহেবের পক্ষ থেকে প্রশ্ন। আথার আদনান খান সাহেব, আপনি যে কথা শুনেছেন এটি শোনা কথা, এটি কোনো প্রমাণিত সত্য নয়। এই যে ইয়াজিদ মুহররমের যে রোজা রেখেছিল ইমাম হোসেনের শাহাদাতের কারণে, এটি শোনা কথা। মূল বিষয় হলো 10 মুহররমে যে রোজা রাখা হয়, হাদিস পাঠে জানা যায় যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং নবীদের সুন্নাত ছিল যে তারা সর্বদা আল্লাহ তাআলার খাতিরে রোজা রাখতেন, যেন তাদের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক আরো মজবুত বা দৃঢ় হয়। অতএব হাদিসের উল্লেখ এসেছে যে যখন নবুয়তের পূর্বে আরবদের মাঝে রীতি প্রচলিত ছিল যে 10 মুহররম তারিখে তারা রোজা রাখতো, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় 10 মুহররম তারিখে রোজা রাখা আরম্ভ করেছিলেন। আর এছাড়াও তিনি নফল রোজা মক্কাতেও অনেক রেখেছেন এবং পরবর্তীতে যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন সেখানে গিয়েও তিনি এই রোজাগুলো অব্যাহত রেখেছেন। এমনকি রমজানের রোজা ফরজ বা আবশ্যক করা হয়। তাই এই কথা ভুল যে 10 মুহররম তারিখে ইয়াজিদ রোজা রেখেছিল ইমাম হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর শাহাদাতের খুশিতে, এটি ভুল কথা। আসলে সর্বপ্রথম বনি ইসরাইল জাতিতে এই রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি হযরত খলিফাতুল মসিহ খামেস আল্লাহু তাআলা বেনসরিহিল আজিজ গত জুমার খুতবাতেও এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে হুজুর বলেন, একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত আবু হুরায়রা রেওয়ায়েত করেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
কিছু এমন ইহুদিদের পাশ দিয়ে যান যারা আশুরার রোজা রেখেছিল, অর্থাৎ 10 মুহররম তারিখে রোজা রেখেছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে এটি কেমন রোজা। তারা বলে যে আজকের দিনই আল্লাহ তাআলা মুসা এবং বনি ইসরাইলকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন, আর সেদিন ফেরাউন ডুবে গিয়েছিল। নূহের নৌকা যদি পাহাড়ে গিয়ে থেমেছিল। নূহ আলাইহিস সালাম এবং মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার শুকরানা স্বরূপ সেদিন রোজা রেখেছিলেন। এতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আমি মুসার সাথে সাদৃশ্যের সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখি, আর এই কারণেই সেদিন রোজা রাখার ক্ষেত্রেও আমার অধিকার সবচেয়ে বেশি। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সেদিন রোজা রাখেন এবং নিজ সাহাবীদেরও আশুরার রোজা রাখার নসিহত করেন। এটি রমজানের রোজা আবশ্যক হওয়ার পূর্বের কথা। অনুরূপভাবে হযরত সাহেবজাদা মির্জা বশির আহমদ সাহেব কামরুল আম্বিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে রমজানের রোজা ফরজ করার পূর্বে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল রোজা রাখতেন, কিন্তু তা এইভাবে নিয়মিত এবং রীতিমতো রাখতেন না, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কোনো নির্দেশ দেননি যেভাবে রোজা রাখে। অতএব হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে তিনি আশুরার দিন অর্থাৎ মুহররমের 10 তারিখে রোজা রাখতেন এবং সাহাবীদেরও এর জন্য নসিহত করতেন বা করেছেন। অতএব এই শোনা কথাকে খুব বেশি আমলে নেওয়া উচিত নয় এই কারণে, কেননা ইয়াজিদ যা করেছে সেটি তার নিজের কাজ ছিল, সে রোজা রেখেছে কি রাখেনি তা জানা নেই, এটি শোনা কথা। কিন্তু এই কথা বলা যে 10 মুহররম তারিখে রোজা রাখা এটি নবীদের সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এটি। ইহুদিরা সাধারণত 10 মুহররম তারিখের তারাও রোজা রাখতো। এর কারণ তারা বলেছে যে সেদিন ফেরাউনকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং বনী ইসরাইলকে রক্ষা করা হয়েছিল। আর হযরত নূহের যুগে যে তুফান এসেছিল সেই যুগে হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা যে রক্ষা করেছেন, তো তিনিও আশুরার দিন অর্থাৎ 10 মুহররম তারিখে রোজা রেখেছেন। আর ইহুদিদের মাঝে সাধারণভাবে যখন মদিনায় তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসেন, তো ইহুদিদের মাঝে এসব রীতি রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে নূহ আলাইহিস সালাম এবং হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এই উভয়ের সাথে সাদৃশ্যের সবচেয়ে বেশি অধিকার আমার রয়েছে, তাই আমারও 10 মুহররম তারিখে রোজা রাখা উচিত। তো শুকরানা হিসেবে 10 মুহররম তারিখে রোজা রাখা হতো। তাই এটি শোনার কথা বা ভুল কথা যে ইয়াজিদের এবং 10 মুহররমের ইমাম হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর শাহাদাতের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে, কোনো সম্পর্ক নেই, বরং পুরনো যুগ থেকে এটি চলে আসছিল। আরবের প্রচলিত রীতি ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই প্রচলিত রীতি অনুযায়ী রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে ইয়াউমে আশুরা বা আশুরার দিন 10 মুহররম তারিখে রোজা রাখতেন। আর তিনি বলেছেন যে মুসা আলাইহিস সালাম এবং নূহ আলাইহিস সালামের চেয়ে অধিক আমরা অধিকার রাখি যে আমরা এই রোজা রাখবো। তাই এই কথা মন থেকে দূর করুন যে শোনা কথার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়। এটি কেউ ভুল শিক্ষা প্রচার করেছে যে ইয়াজিদ ইমাম হোসেনের শাহাদাত উপলক্ষে এই দিন রোজা রেখেছিল, এমন এর কোনো বাস্তবতা নেই। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আজকের পর্বের মূল বিষয়ের দিকে ফিরে গিয়ে মোহতরম মাওলানা জৈনুদ্দিন আহমেদ সাহেবের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই যে বর্তমান যুগে একটি বিষয় রয়েছে যে বিভিন্ন সরকারের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, তো এই দিক থেকে ইসলামী শিক্ষা কি সেটি বলার অনুরোধ করছি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। দেখুন, ইসলাম এই পরিপূর্ণ জীবন বিধান পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করে যে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে এটি মানুষের দিক নির্দেশনা দেয়। তা ইবাদতের বিষয় হোক বা বিশ্বাসের বিষয়াদি হোক, রাজনৈতিক বিষয়াদি হোক বা সামাজিক বিষয়াদি হোক, এমন কোনো প্রয়োজন মানুষের নেই যা পবিত্র কোরআনে যার সমাধান নেই। তো আন্তঃদেশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ইসলাম একান্ত প্রজ্ঞার সাথে বুঝিয়েছে যে বিভিন্ন দেশের মাঝে কিরূপ সম্পর্ক হয়েছে, কেননা সরকারের সাথে প্রজার সম্পর্ক কেমন হয়েছে সেটি তো আমরা ইতিমধ্যে শুনেছি। এখন বিভিন্ন দেশের মাঝে কি ধরনের সম্পর্ক থাকা হচ্ছে, যেমনটি আমরা জানি যে আজ কতটা অবস্থা
বিগড়ে আছে। আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের একেবারে দ্বার প্রান্তে রয়েছি, আর সকল দিকে অস্থিরতা বিরাজ করছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যা আল্লাহ তাআলার কৃপায় আহমদী জামাতের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে, কেননা কোরআন শরীফের প্রকৃত অর্থ অনুধাবনকারী একমাত্র জামাত হলো জামাতে আহমদী। এখন আপনি যেদিকেই তাকান, যদি মনোযোগ দিয়ে দেখেন, তাহলে পৃথিবীতে যত ফিতনা ও নৈরাজ্য চলমান রয়েছে, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে সামাজিক জীবন পর্যন্ত বা মানুষের পারিবারিক জীবন থেকে নিয়ে আমরা যদি এই আন্তর্দেশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখি বা বিভিন্ন জাতির নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখি, তো এই যে ফিতনা ফাসাদ নৈরাজ্য ছড়িয়ে আছে, এর মৌলিক কারণ কি? এর একটি মৌলিক কারণ পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, তা হলো ইনসাফ বা ন্যায় বিচারের অনুপস্থিতি। যত বেশি আপনি দেখুন, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন হোক, স্বামী স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য জীবন হোক, বা সামাজিক বা বিভিন্ন দেশের মাঝে আন্তর্ধর্মীয় বিভিন্ন দেশের মাঝে আন্তর্দেশীয় সম্পর্কের বিষয় হোক, সকল ক্ষেত্রে বা অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মাঝে যত যুদ্ধ হয়েছে, এইসব কিছুর ক্ষেত্রে এই একটি কারণ বিদ্যমান। প্রথমত পবিত্র কোরআন শরীফে বলা হয়েছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুনু কাওয়ামিনা লিল্লাহি ওয়া শুহাদা'a বিল কিসত ওয়া লা ইয়াজরিমান্নাকুম শানানু কওমিন আলা আল্লা তা'দিলু ইদিলু হুয়া আকরাবু লিত-তাকওয়া ফাত্তাকুল্লাহ ইন্নাল্লাহা খাবীরুম বিমা তা'মালুন। অর্থাৎ, হে লোক সকল যারা ঈমান আনয়ন করেছে, তোমরা আল্লাহ তাআলার খাতিরে কাওয়ামিনা লিল্লাহি ওয়া শুহাদা, ন্যায় বিচারের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর বলা হয়েছে ওয়ালা ইয়াজরিমান্নাকুম, তোমাদেরকে এই বিষয়টি যেন উৎসাহিত না করে যে কোনো জাতির প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে এতটা প্ররোচিত না করে যে তোমরা ন্যায় বিচার করবে না। ন্যায় বিচারকে এই সর্বাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত রাখা, কেননা এটি তাকওয়ার অধিক নিকটে। আল্লাহ তাআলার তাকওয়া অবলম্বন করো, আর আল্লাহ তাআলা তোমরা যা করো সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। তো দেখুন, একটি মৌলিক বিষয় এখানে বলা হয়েছে, তা হলো বিভিন্ন দেশের নেতৃস্থানীয়রা যদি ইনসাফ বা ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে বৈশ্বিক যুদ্ধের প্রশ্নই আসে না। সমস্ত যুদ্ধের মূল কারণ হলো এটি। তো একটি মূল কারণ হলো সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার মূল কারণ হলো ইনসাফ বা ন্যায় বিচারের অনুপস্থিতি। মানুষ এই প্রকৃতিগত বিষয়টিকে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং একটি সোনালী নীতি পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে এটি। তো যতই মানুষ বা বিভিন্ন সরকার ইনসাফ বা ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে আর অন্যের অধিকার হরণ থেকে বিরত থাকবে, এইসব ঝগড়া বিবাদ আপনা আপনি শেষ হয়ে যাবে। মনে রাখা উচিত যে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য বা পরম উদ্দেশ্য হলো সারা পৃথিবীতে একই রাজত্ব যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। যত বিভিন্ন দেশের বাউন্ডারি রয়েছে, সেগুলো তাদের নিজেদের প্রয়োজন যেন তারা নিজেদের উপকরণাদি বা প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে পূর্ণ করে। অনুরূপভাবে পুরো পৃথিবীর যত দেশ রয়েছে তারা সবাই মিলে এক ইমামের অধীনে যেন চলে আসে এবং এক ইমামের নির্দেশ পালন করে, অর্থাৎ তারা সবাই সম্মিলিতভাবে এক দেহের অংশ হয়ে যেতে পারে। এটি হলো পরম উদ্দেশ্য। কিন্তু এর জন্য ইসলাম এই কথা বলেনি যে যুদ্ধ করো বা জিহাদ করো বা সামরিকভাবে প্রচেষ্টা চালাও, কেননা আল্লাহ তাআলা হযরত আকদাস মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামকে যেমনটি ভবিষ্যৎবাণীতে সুসংবাদ দিয়েছেন যে 300 বছরে ইসলামের আন্তর্জাতিক বিজয় হবে এবং চারিদিকে আহমদিয়াতের বিজয় আমরা দেখতে পাবো। হযরত গোলাম রসুল রাজিকি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের একজন সাহাবী ছিলেন, তার একটি কাশফ আমি এই উপলক্ষে বর্ণনা করতে চাই। তিনি দেখেন যে আমি 70 হিজরিতে রয়েছে, মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম 300 বছরের কথা বলেছেন। 1700 হিজরি সনে এর কথা তিনি বলছেন যে আমি যেদিকেই তাকাচ্ছি সেখানে আহমদী বাদশাহ এবং আহমদী প্রজা দেখতে পাচ্ছি। তো এই 300 বছর যা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম বর্ণনা করেছেন, আজ থেকে 300 বছরের মাঝে এটি হবে সেটি হবে। তো হযরত গোলাম রসুল রাজিকি সাহেব এই কাশফের সাথে যদি আমরা মিলিয়ে দেখি, তাহলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে যখন পুরো পৃথিবী জুড়ে এক শাসন প্রতিষ্ঠা হবে আর যত দেশ
তাদের রেভিনিউর অধিকাংশ অংশ অস্ত্র ক্রয়ের জন্য বা প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয় করে। যদি লড়াই না হয় তাহলে কি হবে? যে মৌলিক যে প্রয়োজন মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, এগুলো যখন পূর্ণ হবে, তখন যদি এগুলো পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে মানুষের মাঝে কোনো বিদ্বেষ থাকবে না এবং সবাই ভাই ভাই হয়ে থাকবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলাম যে সোনার নীতি বর্ণনা করেছে, একটি হলো যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, আর দ্বিতীয় বিষয় বা দ্বিতীয় কথা হলো এক দেশ অন্য দেশের উপর আক্রমণ কেন করে? তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ হরণ করার জন্য বা তাদের যে সম্পদ রয়েছে সেটিকে দখল করার জন্য। কোরআন শরীফে মৌলিকভাবে বলা হয়েছে ওয়ালা তামুদ্দান্না আইনাইকা ইলা মা মাত্তানা বিহি أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ورزق ربك خير وأبقى لنفتنهم। ব্যক্তিগত জীবনেও এটি ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, জাতিগত জীবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যাকে খোদা কৃপা ভাজন করেন, অন্যদের লোভের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকানো উচিত নয়, তা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করা উচিত না। মানুষ যদি এভাবে চেষ্টা করে বা কোনো দেশ যদি অন্য দেশের উপর জড়াও হতে চায়, তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ করতলগত করার চেষ্টা করে, তাহলে শান্তি পদদলিত হয়, শান্তি নষ্ট হয়। কোরআন মৌলিক নীতি যা বর্ণনা করেছে তা বললাম। মানুষ যদি চিন্তা করে যে খোদা যা আমাকে দিয়েছেন তা খায়রো ও আবকা, তা আমার জন্য ভালো, আমার জন্য উত্তম, অন্যের দিকে তাকানোর আমার প্রয়োজন নেই। মৌলানা সাহেব বলেছেন, ধনীদেরকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন সম্পদের একটা সম্পদ থেকে দরিদ্রদের অংশ দাও। গরিবদেরকে বলা হয়েছে তোমরা সম্পদশালীদের সম্মান করো। ধনী দরিদ্রের মাঝে যে দূরত্ব আছে দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে, তাদের চাহিদা পূরণের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয়েছে। ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে সুমধুর করার জন্য আরও অনেক সোনালী নীতি বর্ণনা করেছে। একটি হলো হুজুর দুটো শব্দের মাধ্যমে একটা আশ্চর্যজনক বিষয় তুলে ধরেছেন। মানুষ আশ্চর্য, রাসূলুল্লাহ আফসাহুল আরব ওয়াল আজম খুবই সংক্ষিপ্ত কথা বলতেন, কিন্তু গভীর অর্থ তার মাঝে অন্তর্নিহিত থাকতো। তিনি বলছেন উনসুর আখাকা যালিমান আও মাজলুমা, তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক। একটি খুবই সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য এটি, কিন্তু এতে সেই সব বিষয় অন্তর্নিহিত রয়েছে যা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক। অত্যাচারী বা অত্যাচারিতকে সবাই সাহায্য করে, সবাই বলে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করেন হুজুর অত্যাচারিতকে সাহায্য করা উচিত, কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব? হুজুর বলেন তাদেরকে অত্যাচার বা অন্যায় থেকে বিরত রাখাই তাদের সাহায্য করা। এই নীতির ভিত্তিতে অন্য সব কথা বাদ দিয়ে যদি এই হাদিসটি যদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা মেনে চলে, তাহলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কোরআনে আরও একটি আয়াত আছে, লা ইয়াসখার কওমুম মিন কওমিন আসা ইয়াকুনু খায়রাম মিনহুম। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের ব্যাধি হলো তারা নিজেদেরকে বড় মনে করে, বলে করে আমাদের কাছে প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি, জ্ঞান বেশি, পারমাণবিক শক্তি আছে, সবই তো আছে। তাদের মাঝে এক ধরনের সুপেরিয়রিটি কমপ্লেক্স রয়েছে। অন্য দেশকে তারা দুর্বল মনে করে এবং তাদের দেশকে জবরদখলেরও চেষ্টা করে। কোরআন বলে যে কোনো জাতি যেন অন্য জাতিকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে। হতে পারে খোদা এরপর এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন যার ফলে তারা তাদের চেয়ে উত্তম অবস্থানে পৌঁছবে। আরও অনেক এমন নীতি আছে যা বর্ণনা করা হয়েছে। পারস্পরিক সম্পর্কে যতটুকু সম্পর্ক আছে, কোরআন বলে তাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া ওয়ালা তাআওয়ানু আলাল ইসমি ওয়াল উদওয়ান। এটি এমন একটি স্বর্ণালী নীতি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান যদি এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এত মধুর হতে পারে যে শত শত কোটি ডলার যা প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্রের জন্য ক্রয় করা হয় তা মানব কল্যাণে ব্যয় হতে পারে। কত দারিদ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিরাজমান। আল্লাহ তাআলা রাজাক পৃথিবীকে কম দেননি। পৃথিবীর যে বর্তমান জীবিকার যে সঠিক বন্টনে আসলে ত্রুটি রয়েছে। সারা পৃথিবীর সমস্যা সমাধান সম্ভব যদি
পৃথিবী ইসলামের শিক্ষাকে শিরোধার্য করে, ইসলামী ব্যবস্থাকে শিরোধার্য করে, তাহলে সারা পৃথিবী শান্তির নীড়ে পরিণত হতে পারে। খলিফাতুল মসিহ রাবের একটা উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। খলিফা রাবে রাহিমাহুল্লাহ একটা নীতি বর্ণনা করেছেন, তা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি সময়ের নিরিখে। হুজুর বলছেন, আদি থেকে ধর্মহীন রাজনীতির তিনটে নীতি চলে আসছে, যা পূর্বে পশ্চিমে এক এবং অভিন্ন সমান। এটি বলা যাবে না যে এটি প্রাচ্যের রাজনীতির নীতি নাকি পাশ্চাত্যের, কালকের হোক বা আজকের, সবসময় আদি থেকে নীতি চলে আসছে। রাজনীতি যদি বেদিন হয়, ধর্মহীন হয়, তাহলে প্রথম নীতি হলো জাতি, দেশ এবং গোষ্ঠীর স্বার্থ যখনই ইনসাফের সাথে সংঘর্ষিত হয়, তখন জাতি, দল এবং দেশের স্বার্থকে ইনসাফের উপর প্রাধান্য দেবে, গুরুত্ব দেবে। ইনসাফকে জলাঞ্জলি দিতেই হোক না কেন, এটি তাদের মতামত। কোরআনের নীতি কি? কোরআনের রাজনীতির যে নীতি বর্ণিত হয়েছে তা ভিন্ন। আর তা হলো লা ইয়াজরিমান্নাকুম শানআনু কওমিন আলা আল্লা তা'দিলু ওয়া ইদিলু হুয়া আকরাবু লিত্তাকওয়া। হে মুসলমানগণ, তোমাদের রাজনীতি ভিন্ন ধরনের, ঐশী নির্দেশের অধীনে তোমাদের রাজনীতি করতে হবে। এর মৌলিক এবং অটল নীতি হলো কোনো জাতির ভয়াবহ শত্রুতাও যেন তোমাদেরকে অন্যায় প্ররোচিত না করে। সবসময় ইনসাফের উপর প্রদর্শিত থেকো, কেননা ইনসাফ তাকওয়ার নিকটবর্তী বিষয়। রাজনীতির বেদিন রাজনীতির, ধর্মহীন রাজনীতির দ্বিতীয় নীতি হলো স্বার্থ থাকলে তোমার স্বার্থ বাহুবলে অর্জন যদি করতে হয় করো, মাইট ইজ রাইট। এছাড়া সত্যের অন্য কোনো সংজ্ঞা নেই। কিন্তু কোরআনের বিপরীতে ভিন্ন নীতি উপস্থাপন করে। তা হলো কোরআন বলে তাকে সেই ধ্বংস হবে যার বিপক্ষে সত্য সাক্ষ্য দেবে। আর কোরআন এটি বলে না যে মাইট ইজ রাইট, কোরআন বলে রাইট ইজ মাইট। খলিফা রাবে রাহিমাহুল্লাহর খুতবা থেকে নেওয়া হয়েছে। যাই হোক, কোরআনের নীতি অনুসারে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে স্বর্ণালী নীতি রয়েছে, সেগুলোর কয়েকটি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেছে। পৃথিবী যদি এগুলো অবলম্বন করে, মালিক যদি অবলম্বন করে, সারা পৃথিবী শান্তির নীড়ে পরিণত হতে পারে। জাযাকুমুল্লাহ। প্রোগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাব এই ধারাবাহিকতায়। পরবর্তী প্রশ্ন জনাব করিমউদ্দিন সাহেবকে কাছে রাখবো। আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক সুন্দর করা সম্পর্কে এবং ঘৃণা এড়ানোর কি শিক্ষা ইসলাম উপস্থাপন করে? ঘৃণা কিভাবে দূরীভূত করা যায়? আন্তর্জাতিক যে সম্পর্ক রয়েছে, ইসলাম বিভিন্ন জাতির মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে শিক্ষা দেয়, তা হলো কোন ধর্মের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, তারা মানুষ হোক বা প্রতিমা হোক বা যাই হোক, আল্লাহ বলছেন যে লা তাসুবুল্লাযিনা ইয়াদউনা মিন দুনিল্লাহি ফায়াসুবুল্লাহ আদওয়াম বিগাইরি ইলম। যারা আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো মাবুদের উপাসনা করে, তারা মানুষ হোক বা প্রতিমাই হোক না কেন, তাদেরকে গালি দেবে না, মন্দ কথা বলবে না। কেননা তাদের এগুলোকে যদি তোমরা গালি দাও, মন্দ কথা বলো, তাদের হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি হবে। ফায়াসুবুল্লাহ আদওয়াম বিগাইরি ইলম, তারা আল্লাহ তাআলাকে গালি দেওয়া আরম্ভ করবে। তো ধর্মীয় ঘৃণা পরস্পরের বুজুর্গ এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান না করার কারণে সৃষ্টি হয়। ইসলামী শিক্ষা হলো পরস্পরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করো, তাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মান করো, তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ো। এটি নয় যে আমরা প্রতিমাকে মানি না, বা এটা বলা যাবে না যে অমুকের ভিতরে এই দুর্বলতা আছে। আমরা মানি না, এটি ভিন্ন কথা। যারা মানে তাদেরকে বাজে কথা বলা উচিত নয়। তোমরা যদি তাদের প্রতিমা, মনি ঋষি এবং অবতারকে যদি বাজে কথা বলো, তাহলে তারা তোমাদের পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং খোদাকে গালি দেবে। তো একটা নীতি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন যে ধর্ম আছে, সেই ধর্মগুলোর মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা এবং ঐক্যের বন্ধন গড়ার জন্য তাদেরকে তাদের বিশ্বাসে থাকতে দাও। তুমি তোমার বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত থাকো। হ্যাঁ, যদি তাদেরকে বলতে চাও, বোঝাতে চাও
এমন নয় যে তাদেরকে গালি দিয়েই বলতে হবে, বরং বলতে হবে যে প্রকৃতির নিয়ম এটি, ধর্মের নিয়ম এটি, আল্লাহ এই কথা বলেছেন, তোমাদের পুরনো গ্রন্থাবলীতে এই কথাগুলো লেখা আছে, আর কোরআন এই কথা বলে। তো কোরআন বলে যে অন্য ধর্মের যে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন তাদের গালি দেবে না বা তাদেরকে বাজে কোনো কথা বলবে না, এর ফলে ঐক্য সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয় কথা, আল্লাহ যা বলেছেন তা হলো সব জাতির মাঝে নবী প্রেরিত হয়েছে। ও ইমিন উম্মাতিন ইল্লা খালা ফিহা নাযীর, হিন্দু হোক বা খ্রিস্টান, শিখ হোক বা যে ধর্মেরই অনুসারী হোক, তাদের বুজুর্গদের মাধ্যমে খোদা তাআলা তাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। তাই আমাদের কথা হলো সব জাতিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন রসুল বা মুনি বা ঋষি বা গুরুর জন্ম হয়েছে যারা তাদেরকে ভালো শিক্ষা দিয়েছেন, তাদেরকে পণ্যের পথে চলার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তো সব জাতিতে আল্লাহ তাআলা পয়গম্বর পাঠিয়েছেন সব জাতির জন্য, তাদেরকে সংশোধন করার জন্য খোদা নবী পাঠিয়েছেন। তৃতীয় কথা যা আল্লাহ বলেছেন তা হলো ধর্মীয় ঘৃণা দূরীভূত করার জন্য যদি আমি মুসলমান হই এমন নয় যে অমুসলিমদের সাথে আমাকে ঝগড়া করতে হবে, বরং আল্লাহ বলছেন লা ইকরাহা ফিদ্দীন, ধর্মে কোনো জোর জবরদস্তি নেই। কেউ যদি না মানে অসুবিধা নেই। ফামান শাআ ফালিউমিন ওয়া মান শাআ ফালিয়াকফুর, ইচ্ছা হয় কেউ মানতে পারে আর অস্বীকারও করতে পারে। তোমার বিশ্বাস যদি সঠিক হয় তাহলে তোমার ধর্মীয় শিক্ষা অনুসারে তোমার নিজের কর্মের সংশোধন করো, উত্তম আদর্শ তুলে ধরো, সেই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করো যা আল্লাহ অন্য ধর্মের সাথে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাদের বিশ্বাস ভুল হলে এটি খোদার হাতে ছেড়ে দাও। তো তিনটি কথা আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন। প্রথমত, অন্য ধর্মের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ যারা রয়েছেন, মুনি ঋষি বা নবী, গালি দেবে না বা তাদের প্রতিমা সম্পর্কে বাজে শব্দ ব্যবহার করবে না। দ্বিতীয় কথা আল্লাহ বলছেন ইমিন উম্মাতিন ইল্লা খালা ফিহা নাযীর, সব জাতির মাঝে আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারীরা এসেছেন, অবতার এসেছেন, ঋষি এসেছেন, মুনিরা এসেছেন। আর তৃতীয় কথা, আন্তর্জাতিক ধর্মের মাঝে, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের মাঝে ভালোবাসা এবং ঐক্যের ভিত দৃঢ় করার জন্য যা দেয়া হয়েছে তা হলো লা ইকরাহা ফিদ্দীন। যদি আমি কোনো ধর্মের অনুসরণ করি তাহলে অন্য ধর্মের কে বাজে কথা বলার আমার কোনো বা জোর করে মানানোর দরকার নেই। এক পাঠান সম্পর্কে পুরনো একটা চুটকি রয়েছে। নৈরাজ্যের সময় ভারতে পাঠান ভাবলো যে হিন্দুকে আমি মুসলমান বানাবো। দুর্ভাগ্যবশত পণ্ডিতের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। সে পণ্ডিতকে বলে, পণ্ডিত আজকে আমি তোমাকে মুসলমান বানাবো। সে জিজ্ঞেস করে যে কিভাবে বানাবে। পাঠান বলে যে কালেমা পড়ো, বা পাঠান উত্তর দেয় আমি কালেমা পড়তে পারি না। তা পাঠান তাকে বলে যে তুমি কালমা পড়ো। সেই ব্যক্তি বলে আমি কলমা পড়তে জানি না, তুমি পড়ে শোনাও। তো পাঠানও বলে যে আমি আজকে তুমি বেঁচে গেছো, কারণ আমি কলমা জানি না। তো বা যারা সঠিক ইসলামের শিক্ষা জানে না, তারা সঠিক ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে যারা অবগত নয়, তারা অন্যদেরকে কীভাবে মুসলমান বানাবে। তো আমরা যদি সঠিক ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করি তাহলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আন্তঃধর্মীয় শান্তি সম্প্রীতির ভিত দৃঢ় হবে। পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে শিখবো আমরা, এর ফলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। জাযাকুমুল্লাহ। প্রোগ্রাম আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। জাইনুদ্দিন হামেদ সাহেবকে প্রশ্ন করব, যেটি স্বীকৃত বিষয়, পৃথিবীর সব মানুষই একদিন মারা যাবে। আর মানুষের এই চিন্তা লেগে থাকে, মানুষ জানে না, মানুষ এই বিষয়ে চিন্তিত থাকে যে মৃত্যুর পরে আমার সাথে কি হবে। তো এই সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কি? মৃত্যুত্তর বা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন অনুমান ধারণা রয়েছে, বিভিন্ন কথা বলা হয়ে থাকে। তো এইগুলো মানুষের নিজের মন গড়া কথা বা ধারণা, কিন্তু কোরআন যা বর্ণনা করেছে তা সঠিক এবং সত্য ভিত্তিক। এটি এমন একটি বিষয় সাধারণ মানুষের এই সম্পর্কে কথা বলার কোনো সুযোগই নেই। আল্লাহর এলহামের জ্যোতি যদি কোনো ব্যক্তি লাভ না করে, সে এই সম্পর্কে মুখে খুলতে পারে না। কোনো আলেম বর্ণনা করার চেষ্টা করেছে এবং ভয়াবহ ভুল করেছে।
অনেকে মৃত্যুত্তর বা পুনর্জন্ম এবং জন্মান্তরবাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণা পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করেছে। এটি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমরা যখন ভাবি যে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রশ্ন সবসময় আসে, যে কে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর মানুষের বিরাট একটা শ্রেণী আছে যারা নাস্তিক, তারা বলে যে অমাই হলে কোনো ইল্লাল্লাহর যুগই আমাদেরকে ধ্বংস করবে, কোনো খোদা নেই। কিন্তু খোদার অস্তিত্বের যখন প্রশ্ন আসে, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যা মানুষের মাথায় বিচরণ করে তা হলো মৃত্যুর পর কি হবে। এই প্রশ্ন অনেক বেশি জিজ্ঞেস করা হয়। এর সমাধান কি? কোরআন শরীফে নীতিগত বিভিন্ন কথা বর্ণনা করেছে, কিন্তু যুগ ইমাম যেভাবে কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন এবং বর্ণনা করেছেন, মৃত্যুর পরের জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন, তা পড়লে আশ্চর্য হতে হয়। সংক্ষেপে আমি বলবো, মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সর্বপ্রথম প্রশ্ন ওঠে যে রূহ কি। মানুষ কিছুদিন পৃথিবীতে বসবাস করে 60, 70, 80 বা 100 বছর জীবন কাটানোর পর যদি সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়, কোনো কিছুই আর না হওয়ার থাকে ভবিষ্যতে, তাহলে অর্থহীন মনে হয় সব কিছু। আল্লাহ এই বিশাল জগৎ কেন সৃষ্টি করলেন? কোরআনে 80-র অধিক বার আল্লাহ তালা বলেন যে আফালা তাকিলুন আফালা তুবসিরুন, অর্থাৎ বিবেক খাটানোর আল্লাহ তালা নসিহত করেছেন। আল্লাহ এত কিছু সৃষ্টি করেছেন, কারণ কি? चंद साल के बाद जो है ना बस वो हमेशा के लिए खत्म, ऐसा नहीं। এটি কিভাবে হতে পারে যে কয়েক বছর পর সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যাবে? আসল কথা হলো রূহ কি। রূহ হলো, আত্মা হলো আল্লাহ তালার সৃষ্টি, কিন্তু হিন্দুরা বলে যে আত্মা হলো অনাদি, অনন্ত। কিন্তু ইসলামী বিশ্বাস, যা সত্য বিশ্বাস, তা হলো আত্মা আল্লাহর সৃষ্ট মখলুক, কিন্তু আত্মাতে আল্লাহ তালা অনন্ত শক্তি রেখেছেন, বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। মৃত্যু কি? মানুষের যে বাহ্যিক দেহ, এটি সীমিত, এর শক্তি সীমিত। আর আত্মা কিন্তু অসাধারণ শক্তি নিজের মাঝে রাখে। অসাধারণ উন্নতির জন্য আত্মা সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব দেহ যখন আত্মাকে লালনের শক্তি রাখে না, তখন আত্মা সেটিকে ছেড়ে চলে যায়। এটিকে বলা হয় মৃত্যু। মৃত্যু আসলে আত্মার ইন্তেকাল। আত্মা কোথায় যায়? কবরে যায়, যেখানে আত্মাকে রাখা হয়। কোরআনে সেটিকে কবর বলেছে। এক হলো বাহ্যিক কবর, যাতে মানুষকে কবরস্থ করা হয় মৃত্যুর পর। ফামাতাহু ফাআকবারা, আল্লাহ তাআলা মৃত্যু দেন, এরপর তাকে কবরে প্রবিষ্ট করান। কোনো ভুল ধারণা থাকা উচিত নয় যে কবর বলতে শুধু মাটির কবরকেই বোঝায়। কিন্তু আত্মা বাকি থাকে, আর আত্মাকে অসাধারণ উন্নতির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। রূহ কি, কোত্থেকে আসে, কিভাবে উন্নতি করে? মুসলিম ইসলাম এলহামের আলোকে रूह कहीं बाहर से नहीं आती, इंसानी नुतफे বলেছেন যে রূহ বা আত্মা বাইরে থেকে আসে না, মানুষের শুক্রাণু থেকে এক পর্যায়ে এর জন্ম হয়। অর্থাৎ ধীরে ধীরে যা উন্নতি করে তা হলো আত্মা। সুম্মা আনশানাহু খালকান আখার ফাতাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিকিন। খলিফা মাসিহ সানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই বিষয়ে বিভিন্ন সূক্ষ্ম উদাহরণ তুলে ধরেছেন। দু একটি উদাহরণ দেব আমি। হুজুর বলেন, যেভাবে ভুট্টা, আঙ্গুর এবং অন্যান্য জিনিসকে মিশিয়ে যেভাবে একটি পানীয় প্রস্তুত করা হয়, এভাবে একেবারে শুক্রাণু যখন বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে একটা সূক্ষ্ম জিনিস তা থেকে সৃষ্টি হয়, সেটিকে বলা হয় রূহ বা আত্মা। আত্মা স্থায়ী রূপ ধারণ করে। মৃত্যুর পর কি অবস্থা হয়? মৃত্যুর পর শাস্তি এবং পুরস্কারের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় না। আত্মা তখন এক ধরনের দেহ লাভ করে, আর বর্তমান আত্মা আর একটা পৃথক আত্মার রূপ নেয়। আর বর্তমান রূপ সে পরবর্তী আত্মার জন্য দেহ হিসাবে কাজ করে। এরপর বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে। এটিকে বোঝা যায় যে মানুষের যে প্রাথমিক অবস্থা,
সাথে এটিকে তুলনা করা যায়। মসিহ মাউদের একটা উদ্ধৃতি আমি তুলে ধরো, বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই। হুজুর বলছেন স্মরণ রাখা উচিত যে পারলৌকিক জীবন সত্যিকার ইহজীবনের একটা প্রতিচ্ছবি। ইহজীবনে আধ্যাত্মিকভাবে যে ঈমান এবং ঈমানের ফলাফল বা কুফর ও কুফরের ফলাফল প্রকাশ পায়, পরকালে দৈহিক রূপে তার সামনে আসবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, মান কানা ফি হাযিহি আমা ফাহুয়া ফিল আখিরাতি আমা, যে পৃথিবীতে অন্ধ সে পরকালেও অন্ধই থাকবে। এই রূপক কথায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ভাবা উচিত যে আধ্যাত্মিক বিষয়াদি রুহের জগতে কিভাবে দৈহিকভাবে সামনে আসে। কাশফের জগৎ আরও বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক বিষয়াদি সেই চোখেই দেখা যায়। এই কথা স্মরণ রাখা উচিত যে মানুষ, তত্ত্বজ্ঞানী মানুষের উপর এই পৃথিবীতে সব বিষয়ে দিব্য দর্শনে তুলে ধরা হয়, যা এক জগৎ পূজারী ব্যক্তি কাহিনী হিসাবে কোরআনের আয়াতে পড়ে, যা পরকাল সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে থাকে। যার দৃষ্টি সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে ব্যর্থ হয়, সে এসব বর্ণনা দেখে আশ্চর্য হয় কোরআনের, বরং অনেক সময় তার হৃদয়ে প্রশ্ন জাগে। আল্লাহ তাআলার বিচার দিবসে সিংহাসনে বসার, ফেরেশতা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকানো এবং পাল্লায় আমল মাপা, মানুষের পুলসেরাতে হাঁটার শাস্তি পুরস্কারের পর বকরার ন্যায় জবাই করা আর কর্ম মানুষের সামনে কালো রূপে বা সাদা রূপে প্রকাশিত হওয়া, পরকালে দুধের এবং মধুর নাহার ইত্যাদি এমন বিষয় প্রকাশ পাওয়া, এগুলো তাদের দেশে সন্দেহযুক্ত। যাই হোক, এই বিষয়টি এমন যা আল্লাহ তাআলা ছাড়া ওটাকে বর্ণনা করতে পারে না। আমি খলিফাদের বর্ণনা থেকে এই কথাগুলো তুলে ধরলাম, আপনারা এই বই পড়ুন। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के জাযাকাল্লাহ। আজকের এপিসোডের সময় সমাপ্ত হচ্ছে। প্রোগ্রামের শেষের দিকে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের একটা উদ্ধৃতি আমি উপস্থাপন করব। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম বলছেন, আমাদের জামাতের খোদার সাথে সত্য সম্পর্ক থাকা উচিত। তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ছেড়ে দেননি, বরং তাদের ইমানি শক্তিকে বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য তার পক্ষ থেকে সদর্থক নিদর্শন দেখিয়েছেন। মালফুজা 2য় খণ্ড 710 পৃষ্ঠা 2300 নিরাপদ থেকে প্রকাশিত। এরই সাথে আজকের এই এপিসোড সমাপ্ত হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ একই বিষয়ে আগামী এপিসোডে আলোচনা অব্যাহত থাকবে। অনুমতি দিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। आओ लोगों के यही नूर खुदा पाओगे, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया हमने। आओ लोगों के यही खुदा पाओगे, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया